ಭಾಳ ದಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ತುಣುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Most of us weren't born with greedy fat cells, but we can certainly make them that way. When you eat too many carbohydrates, you raise your blood sugar. Since high blood sugar is toxic, your body releases insulin to bring it down. But your body can only burn a little bit of sugar. ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳಾಗ್ಬೋದು. ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. At a time. So what happens to the rest of it? Your storage sites for carbohydrate are limited, and we've got unlimited storage places for fat. So the body ends up just converting the carbohydrate to fat. And after bringing down your blood sugar, insulin does its other job. It tells your body to store fat. Insulin stimulates an enzyme called lipoprotein lipase that sends fat into the fat cells. So if insulin is elevated, this lipoprotein lipase is really activated and it's sending fat like crazy into the fat cell. So if you eat a lot of carbohydrates, your insulin goes up, you're storing fat in the fat cell. When you ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೆಂತ ಎಣಿಸ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಸ್ಥಳ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. have a healthy metabolism, it only takes a little bit of insulin to bring your blood sugar down, and then everything goes back to normal. But over time, that can change. Cells can become resistant to the effects of insulin. In essence, when that happens, the insulin's talking, but the cells just aren't listening. And so they don't get the message from insulin, so they don't do what they're supposed to do. Hello? Stop hitting me. I'm not hitting you. Stop hitting me. I'm not hitting you. And so your body does what it has to do. It starts producing more insulin. You finally reach the point to where your insulin's high just to keep your sugar normal, even if you're not eating any sugar. And then when that happens, then it's starting to drive stuff into the fat cell, and then you've reached this point where all of a sudden, bam, you get fat. And you get fat even though you're eating the same number of calories you always did, because now you have greedy fat cells. So you do what the experts have always told us to do. You go on a low-fat, low-calorie diet so you can burn your own body fat for fuel. Just one little problem. If too many carbohydrates are keeping your insulin high, the insulin is telling your body to store the fat instead of burning it. Now you're really starving inside. You all out of yourself, Corn. Come on, you big pig. What do you think you're doing? What's the matter with you? I'm hungry down here. So once again, your body does what it has to do. It slows down your metabolism. You stop losing weight. You get tired, and then you do things like drive around the parking lot looking for a close parking space. Okay. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಗರ್ನೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮೈದಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ ಪೀಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರನ ತಗೊಂಡಾಗ ರೋಟಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಚಪಾತಿ ತಿಂತೇನೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ರೋಟಿ ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಚಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಸುಲಿನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರೇನ್ಸಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾದ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು.